اے پی نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی نیوز کراچی۔ تو آج جیسے کہ 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو آل اوور دا ورلڈ وومنس ڈے خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی اور ایک طرف ہمارے موجود ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کے نائب صدر اور ہمارے بہت ہی معزز سینئر صحافی سر ایوب عثمان صاحب، اور دوسری طرف ہمارے پاس موجود ہیں اے پی نیوز ارض پاکستان کے سی ای او سر اسلم صاحب۔ ان سے آج ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں چند کچھ باتیں کریں گے، ان کی حقوق کے بارے میں جو کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ وومنس ڈے ہے۔ تو وومنس ڈے میرا ایک رائے ہے کہ سال کے 365 دن میں ہمارے پاس کیا صرف ایک ہی دن ہے جس میں ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کریں اور ان کے حقوق کو اوپر اٹھائیں، اور کیا ہم سال کے 365 دن بھول جائیں؟ اس میں ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم خواتین کے حقوق کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں؟ تو کیا خواتین کے حقوق صرف ایک دن تک رکھ دیے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک ہی دن ہم خواتین کے حقوق کو اٹھائیں گے، باقی دن ہم بھول جائیں گے؟ تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے اظہار ہے؟ بہت شکریہ ایک تو آپ کا وقت دینے کا، دوسرا میں خواتین کے حقوق کے بارے میں جہاں تک میری ناقص رائے ہے کہ جتنے حقوق دین اسلام میں عورت کو دیے گئے ہیں کہیں بھی عورت کو اتنے حقوق اور اتنے اختیارات نہیں دیے گئے جتنے دین اسلام میں دیے گئے۔ ہم اپنے دین سے ہٹیں گے تو ہم لبرلزم اور دین اسلام خواتین کے حقوق وہ ایک دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ بحیثیت مسلم وومنس ہمیں اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی آزادی اظہار کا، اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی 365 دن خواتین کی بات کیوں نہیں ہوتی، تو 365 دن ہی خواتین کی بات ہوتی ہے۔ خواتین ہمارے معاشرے میں ہر جگہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ ابھی 2 مردوں کے درمیان میں آپ ایک بچی ہیں، آپ کی ایج بھی اتنی نہیں ہے، آپ ان کا انٹرویو لے رہی ہیں، اور کیا آزادی چاہیے آپ کو، کیا حقوق چاہیے؟ آپ کے والد نے آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے تو یہ آپ کے حقوق ہیں۔ آپ کے بھائی نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ کے حقوق ہیں۔ میری بچیاں کالج میں جانے لگ گئیں، یہ ہماری ترقی ہے۔ ہم کبھی بچیوں کو پڑھاتے نہیں تھے، آج کے دور میں آپ دیکھیں لڑکے کم کالجز میں جاتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، لڑکیاں زیادہ جاتی ہیں، لڑکیاں زیادہ پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک حقوق کی بات کرنے کی بات ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی این جی اوز ہیں جو بات کرتی ہیں خواتین کے حقوق میں کہ جی وہ آپ کو یاد ہوگا ایک گاؤں کی عورت تھی، اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو گئی، اس کے بعد وہ بہت ہائی لائٹ ہو گئیں، پھر وہ مرسیڈیز پر آ گئیں، پھر وہ کروڑ پتی ہو گئیں، پھر انہوں نے اپنے برانڈ بنا لیا۔ تو اس طرح کے حقوق اور اس طرح کی این جی اوز تو ہمیں بھی نہیں چاہیے۔ ایک عورت کے منہ پر کسی نے ظالم نے تیزاب پھینک دیا، اس ایک کو کیش کرانے کے لیے آپ نے پوری دنیا کا ایک وزٹ کیا، ایک انویسٹمنٹ کی، اس عورت کے نام پر آپ چندہ لے کے آ گئے، وہ عورت آج بھی ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ اس طرح کی این جی اوز سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ این جی اوز یا حقوق کی بات کرنا صرف این جی اوز کا کام تھوڑی ہے، ہم سب کا کام ہے، اس معاشرے کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کو حقوق دینے کی، عورت کے حق کی بات کرنے کی گنجائش ہے اور اس پر بات کم کی جاتی ہے، لیکن عورت کو آزادی اظہار تو ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں ہی اگر ہم اپنی نظروں کو، اپنے کام کو اچھا کر لیں تو میرے خیال میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عورت کی کامیاب تو ہو چکی عورت، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں عورت کامیاب ہو چکی ہے۔ سر یہ جو آج کا دن ہے جسے وومنس ڈے بناتے ہیں، اس کو کچھ لوگ غلط وے پہ لے کے جاتے ہیں۔ وومنس ڈے کے حقوق کو چھوڑ کے وہ اپنی بات آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اصل مدعا ہے اس کو سائڈ میں کر کے وہ دوسری چیزیں آگے پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ آپ جو اصل حقوق ہیں عورت کے، جو اس معاشرے میں حقوق عورت کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے، جیسے جہیز جیسی لعنت ہو گئی، دوسرے جیسے چیزیں ہو گئی، اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کو پروموٹ کرنا، کہ کہاں کا عورت مارچ ہوا یا کہاں کے عورت کے حقوق کے بارے میں بات کرنا ہوا، اصل مدعے پہ کوئی بولتا نہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی طرف میری توجہ کرائی ہے۔ جیسے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ انڈیا کی ایک احمد آباد کی خاتون، اتنی معصوم اور خوبصورت بچی جو سسرال کے جہیز کے تانوں کی وجہ سے
जिसने खुदकुशी हंसते खेलते उसने अपनी जान दे दी। तो ये हमारे माशरे की एक बुराई है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माशरे में ये एक कमी है, और हम जहेज़ हंसी खुशी देते हैं और लेने वाले हंसी खुशी लेते हैं। हमें फिर मैं बात करूंगा कि दीन इस्लाम से हम जब भी हटेंगे, अपने दीन से, अपनी शरीयत से जब हटेंगे, तो इस तरह की परेशानियां हमें। अमल कब स्टार्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बात मैं आपसे लाजमी कहूँगा कि अमल कब होगा ये तो खैर अल्लाह जाने, इस पे अमल कब होगा, क्योंकि हमारी जहनीत पर डिपेंड करता है कि हमारा जहन कब चेंज होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपके दिमाग के ऊपर का दारोमदार होता है कि आप किसके बारे में किस टाइम क्या सोचें। जब आप अपनी ज़ात की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं कि आपको पूरी जो है वो अय्याशी चाहिए, माजरत के साथ मेरे इस अल्फाज के लिए, कि आपको होटल पे बैठ के जो है रात को 1 बजे तक चाय पीने का मज़ा आता है दोस्तों के साथ, अगर वही आपकी वाइफ करेगी तो शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात ये कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं जो शायद हमारे घर वालों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम वो अपनी ज़िंदगी में वो काम कर रहे होते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ रही होती है कि सिंध में हो गया, शहर कराची में हो गया, कि लोग अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को वो बालों से घसीट के जो है वो सड़क पर लेकर आ रहे होते हैं। कभी इस बात के बारे में हम लोगों ने ये बात सोची कि यार वो जो बीवी है आपकी, जिसको आप तमाशा बना रहे हो रोड के ऊपर, उसने क्या तोहफा दिया आपको? उसने एक बेटी की शक्ल में आपको तोहफा दिया, एक बेटे की शक्ल में आपको तोहफा दिया, जो आपका नाम जब तक आप जिंदा हैं वो जिंदा रखेगा, एक दादा की शक्ल में, एक नाना की शक्ल में, एक भाई की शक्ल में। तो यार हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जो जहाँ तक औरतों के हुकूक की बात है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम औरतों की हुकूक को समझें। यार बहुत जदीद दौर आ गया है, अब LED खरीदना और घर में फ्रिज खरीदना और सोफ़े खरीदना ये एक आम सी बात है। अगर आप डेली बेसिस पे देखें ना, तो हर पता नहीं कितने शोरूम वाले घूम रहे होते हैं जो आपसे बोलते हैं यार हम 100 रुपये आपसे रोज़ लेंगे और आपके घर में ये सामान डाल देंगे। तो फिर मेरे ख्याल से जो जहेज़ के ऊपर जो इतनी बात नहीं करनी चाहिए, यार आपको जहेज़ चाहिए, खुद मुख्तार बने, हिम्मत पैदा करें अपने अंदर कि ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकें। आपको ज़रूरत ना हो कि आप एक बाप जो तोहफे में आपको अपनी बेटी दे रहा है, जिसने सारी ज़िंदगी उसकी परवरिश करी, पता नहीं किस तरह उसको बड़ा करा, वो आपको आपके घर पे भेज रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस जहेज़ के सामान से। जहेज़ का सामान रखा हुआ ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो बीवी, जब कल आपको कैंसर का मर्ज होगा ना, जब आप एड़ियाँ रगड़ के मर रहे होगे, तो वही औरत होती है जो आपको पानी पिला रही होती है। उसमें ना अपनी फैमिली काम आती है, ना अपनी बहन काम आती है, ना अपना भाई काम होता है, लेकिन काम क्या आता है? वो रिश्ता आप लेकर आते हो ना अपने घर पे जोड़ के, जो जिसको कबूलियत की सूरत में जो आपने जो कबूल किया होता है, तो वो रिश्ता आपका बड़ा अहमियत होता है। वो जुड़ता किससे? एक ख़वातीन से। तो आज हम मना रहे हैं यहाँ ख़वातीन डे। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। एक वीडियो जो वायरल हुई थी, जैसे अय्यूब साहब ने एक बात कही कि उसमें मैंने देखा कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए, कुछ बहुत बुरे कमेंट्स भी आए कि यार वो जो है बड़े स्टाइल में आई हैं और उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज कहे और वो अपने आप को पब्लिश कर रही थी और उन्होंने खुदकुशी की। बात ये नहीं होती। आप कभी उस औरत के दिमाग के अंदर, उसके दिल में झांक के आपने देखा कि जो मरने जा रही है, अगर किसी के सामने गाड़ी आ जाती है ना अचानक से, तो उसका दिल निकल के ना उसकी हालत में आ जाता है, ठीक है, और उसको पता है कि थोड़ी देर के अंदर मुझे यहाँ से छलांग लगा के खुदकुशी करनी है। तो उसके दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रही थी? उसके चेहरे की मुस्कुराहट मत देखें, उसके आंखों के अंदर जो आंसू थे ना, उसको देखिए आप। कि ये भी बात बोल रही है कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर दे, अल्लाह करे मैं जन्नत मुझे नसीब हो जाए। वो ये बात जानती है, उसके बाद भी वो इतना बड़ा कदम ले रही है, उसके दिल पे बहुत बड़ा बोझ होगा। तो यार हमें अपने कमेंट्स करने से पहले ना थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जिस शख्स के बारे में हम बात करने के जा रहे हैं, पता नहीं उसके ऊपर वो क्या दिन आया होगा वहाँ पर, जो वो इस जगह तक पहुँची। वो अपने सब कुछ छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, और उसने एक समंदर का जो है इंतखाब किया कि यार अब ये समंदर मुझे किसी तरह जो है वो समेट ले, क्योंकि मुझे इंसानों ने तो नहीं समझा, कम से कम ये समंदर ही मुझे समेट ले। तो यार बड़े अफसोस की बात होती है। वो ये बात भी कह रही है कि मैं दोबारा, और सबसे अफसोस की बात ये होती है कि कम से कम यार हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि ऐसा मौका ही नहीं लेकर आए, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पैदा हो कि हमारी घर की औरतें ये काम करें। आप जिस तरह अपने लिए मोहब्बत ढूंढते हैं ना, वैसे उसको भी मोहब्बत दें, क्योंकि वो आपके भरोसे आपके घर बैठी होती है। बस यार इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, शायद मेरी इस बात से किसी को अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसके साथ ही अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। AP न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना खान। अल्लाह निगहबान।